सुपुत्र हरी जोशी तुम्हासाठी का पूर्ण गावाच्या वतीने शुभेच्छांचा वर्षाव होते. पूर्ण गावाच्या वतीने तुम्हाला शुभेच्छांचा वर्षाव झालेला आहे. ऑल द बेस्ट. आणि मला वाटतं आज त्यांनी सिरीज ही पटकावलेली आहे. एक उत्तम कामगिरी क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये हरी याची. हमारे तमाम चाहने वालों से हम क्षमा चाहते हैं. मुकाबला सबसे बड़ा है, इसलिए आपका प्यार सर आंखों पर, लेकिन इतने मैसेजेस पढ़े नहीं जा सकते. दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट पूरे तालुका की तरफ से. बैक टू क्रिकेट, इसलिए हमने अपने मोबाइल फोन ऑफलाइन कर दिए. दीपेश माळीसाठी भावेन आठ सावंत यांच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा. खास करून दीपेश माळीसाठी भावेन आठ सावंत आपलं हार्दिक स्वागत आहे. शेखर दलवी एंड कुमार, the two recognized opener is going to be Atish Bambre. Open the bowling attack. जनार्दन पाटील यांनी सुद्धा ओळीवरनं त्यांच्या परिवाराकडनं गणेश एलवन कुक्षे संघाला आणि या आयोजनाला हार्दिक शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद जनार्दनजी पाटील आणि आपल्या परिवाराचे हार्दिक स्वागत आहे. Atish Bambre reaches bowling mark, turn from Dapoda end. Here he go. Facing him Shekhar Dalvi. Bows to Shekhar, beautiful ball, beats him outside of stump. Shekhar tried to tap this ball. Lovely delivery from Atish Bambre. Lucky for him not gets outside edge. अगदी बरोबर. प्रतिभाचा चेंडू होता, अतिशय वेगात हाताळला होता आणि सरळ निघून गेला होता एसटी की जितू याच्या हातात. Well gathered by Jitu Gowli behind the wicket. Atish Bambre. Bows to Shekhar, this time helicopter drive. Slightly misfield from Atish Patil, but well back up from the man line of Maratha Punjab. Dipesh Mali is there, and with the stroke Shekhar Dalvi off the mark. अगदी बरोबर. खराब क्षेत्ररक्षण थोडंसं झालं होतं, मात्र त्या ठिकाणी कव्हर करतोय दीपेश माळी आणि एकच धाव, दुसरी धाव घेण्याची संधी मिळत नाहीये. One for no wicket. Shekhar off the mark with single. Now huge crowd watching this match. Welcome all of you from Dina Patil and organizing committee. Now Kumar on strike, and here we watch Atish Bambre, one of the young and dashing all-rounder of Maratha Punjab. The last match of evening between Maggie 11 and winner of this game. Atish Bambre facing him Kumar, two men outside the ring. Here goes Bambre, goes past us. Bows to Kumar, this time bowler back drive, nice looking stroke, but equally stop from Yasir Sheikh. What an excellent piece of work from Yasir, saving 2 runs. Lovely looking drive, picks on the off volley and firmly driven. अतिशय उत्कृष्ट असा फटका होता, पण तितकंच चांगलं क्षेत्र, किंबहुना त्यापेक्षा जास्त चांगलं क्षेत्ररक्षण. जवळपास आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवते असेल. Atish Bambre goes past us. Goes to Kumar, slower one, change of pace. Kumar in trouble. Try to open the face of the bat. This is the quality bowling from Atish Bambre so far in mandatory power play. His score is 3 without loss. Ganesh 11 losing a toss batting first year. Ranking on number 1 with Mahindra Sport, won 4 cups. Bambre balls, another fine delivery. What a bowling, what a bowling. But there is a surprise, Kumar, because line belongs to umpire. But excellent bowling from Atish Bambre, moving way to the batsman. And 2 times Kumar tried to catch that ball. Lovely bowling so far from Atish Bambre. Here he go. Bows to Kumar, this time not a very good stroke, but ball is travelling to backward of the square. Long chase from the fielder in deep. Enough time, batsman gets 2. Slightly sloppy work from the short square leg fielder and long chase from the fielder in deep. Hurry is there and enough time, batsman gets couple. That marks an excellent overturn from Atish Bambre, who given way
only 5 runs. उत्कृष्ट गोलंदाजी बघायला मिळाले, कारण फक्त 5 धावा पहिल्या षटकामध्ये, पॉवर प्ले षटकामध्ये 5 धावा दिल्या आहेत. अतिशय नवीतुरी गोलंदाजी बघायला मिळाली. अचूक लाईन, लेंथ आणि अचूक टप्पा आणि वेग या षटकामध्ये बघायला मिळालेला आहे. हर्षल मडवी यांनी ऑल दी बेस्ट मराठा पंजाबसाठी ते दिलेले आहे, हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. एक बात तो जरूर है कि जब मैच बड़ा होता है तो उसका गेम प्लानिंग भी बड़ा होता है. जहां पर आतिश बामड़े से शुरुआत की, यहां पर जो आखिरी ओवर करते हैं अक्सर, 1 ओवर 5 रन और कोई विकेट नहीं, धीमी शुरुआत यहां पर हम देख रहे हैं धनेश कुकसे की. जितू तरे अंजूर यांनी मराठा पंजाब संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. दोन्ही बराठे संघ आहेत, मात्र पहिल्या षटकामध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे मराठा पंजाब संघाने प्रतीक भोईर यांनी, तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर योग्य वाटतोय. यस, देखना है गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाता है. और गेंदबाजी के लिए तालुका क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज यासिर शेख को लगाया गया है. यासिर शेख जो पूरी सीजन में मराठा पंजाब के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं. और ये दीपेश माली को दिखाया जा रहा है, द लाइन ऑफ मराठा पंजाब. मैं उनके बारे में कहता हूं कि वो जब बल्लेबाजी को आते हैं ना तो बैट्समैनों के लिए सरदर्द बन जाते हैं. लेकिन नबील जुकर ने एक जुमला उनके लिए और बढ़ा दिया था कि वो जब फील्डिंग करते हैं तो बैट्समैनों के लिए सरदर्द बन जाते हैं. 5 रन बिना किसी विकेट के यासिर शेख पेस और क्यूरियस गेंदबाज है. मुंबई अंडर 19 के लिए भी खेलते. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए शेखर के लिए, और गेंद ने काम तमाम कर दिया. परफेक्ट यॉर्कर थी, अराउंड दी लेग्स, स्वीप करना चाहते थे, बोल्ड हो गए शेखर दलवी, और शायद डंडा भी टूट गया, स्टंप्स टूट गया वहां पर. मैच जब बड़ा रहता है तो जो शतरंज के मोहरे उनको बदला जाता है. यही रहता है कि बड़े मैच की बात ही कुछ और है. उपविभाग प्रमुख नरेशजी म्हात्रे यांनी या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. या दोन्ही संघाला या आयोजनाला त्यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. रघुनाथ धन्यवाद नरेशजी म्हात्रे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. यस, रघुनाथ भोईर पहाड़े ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. क्रिकेट की चाह रखने वाले हमेशा अच्छे खेल की सराहना करते हैं. दीपेश माली इस वक्त लॉन बाउंड्री पे जाते हुए, अच्छी शुरुआत यासिर शेख की. आतिश बामड़े अभी भी उनसे बातचीत करते हुए. नरेशजी म्हात्रे जे उपविभाग प्रमुख, तसेच सुरेशजी तरे यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. आयोजनाला हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद नरेशजी म्हात्रे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. 5 रन हेमंत हरट को भेजा है पिंच हिटिंग करने के लिए. ग्रामीण क्रिकेट में बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और इस पूरे आदित्य ठाकरे कप में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है अपनी लोकल टीम की तरफ से. नागल्यावरनं रोशन पाटील यांनी खास करून वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील आणि धनेश कुक्षीला अधिक शुभेच्छा दिल्या. जितू पाटील यांनी मालोडीवरनं धनेश कुक्षे यास, त्याचबरोबर मराठा दोन्ही संघांना दिल्या. जितू गवळी यांना सुद्धा अधिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद. इस मरतबा गेंद को खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ. 6 रन, बहुत ही गजब का शॉट. क्या करे जब
जा रहे हैं यासिर शेख। उज्जू पाटिल गोवे ने धनेश 11 को ऑल द बेस्ट कहा है। इस मरतबा फिर से लंबा हिट और गेंद जाएंगे मैदान के बाहर। 6 रन इस वक्त टूट पड़े हैं हेमंत हड़ट यासिर शेख पर। मला वाटतं गावदेवी भिना संघाकडून खेळताना सुद्धा हेमंत यांनी जबरदस्त कामगिरी केलेली आहे। नहीं 4 वेळा बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच चा पारितोषिक पटकावलेला आहे। यस, यही कारण था कि भावेश पवार ने उनको ऊपर भेजा है। आपका अगर एक्सपीरियंस यहाँ खेलने का अच्छा है तो उसको कैश किया उन्होंने। यासिर शेख को 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगा चुके हेमंत हड़ट। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ धनेश का 17 पे। और मोहरा भी कौन सा भेजा है, पीछे बैटिंग लाइनअप काफी बाकी है। यासिर शेख बढ़िया वापसी, परफेक्ट यॉर्कर, बैकलिफ्ट को नीचा नहीं कर पाए थे, प्ले डाउन होते होते बच गए। रोहित पाटिल, चेतन पाटिल, क्रीट पाटिल और कुणाल पाटिल ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। यासिर शेख बढ़िया गेंद, 2 खराब गेंदे लेकिन ज्यादा बाहर कटी वाइट। एक बात तो जरूर है गौली सर कि जिस तरह से हेमंत हड़ट को ऊपर भेजा है वो अपना काम बखूबी अंजाम देते हुए। यासिर शेख हेमंत हड़ट को गेंद को लिफ्ट कर दिया हवा में। आतिश पाटिल नहीं पहुंचे लेकिन कहां छूटते इनसे शिकार। दीपेश माली ने कोई गलती नहीं की और आखिरकार हेमंत हड़ट 12 रन बनाने के बाद आउट होके वापस जाते हुए। केला तर यावेळेला मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये हवा तसा आलेला नव्हता आणि लॉंगॉनला उभा असलेला दीपेश माळी यांनी कुठल्या प्रकारची चूक केली नाही। हेमंत हड़ट बाद झालेला आहे आणि नंदू पाटील एकविरा हॅवी देवे यांच्याकडनं सुद्धा मराठा पंजाब संघाला हार्दिक शुभेच्छा आहेत। धन्यवाद नंदू पाटील। बहुत ही रोमांचक ओवर रहा था। विकेट 6-6-0 वाइड विकेट। एक गेंद अभी भी बाकी है। 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर हेमंत हड़ट 2 सिक्सर लगाने के बाद आउट हुए, लेकिन दोनों गजब के शॉट खेले थे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों के पास बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। मित्र म्हणून की 11 स्टार खेळाडू आहेत। यासिर शेख कुमार के लिए इस मर्तबा शिकारी अपने जाल में फंस गया। स्कूप करना चाहते थे कुमार और आखिरकार यासिर शेख ने भी बता दिया कि वो विकेट टेकर गेंदबाज है। इस ओवर में 3 विकेटें ली। ज्यादा दिए लेकिन विकेट 3 ली। स्कूपचा फटका खेळण्यासाठी जो पवित्रा घ्यायला हवा तो मात्र घेतलेला नव्हता, कारण प्रत्येक फटक्यासाठी चेंडूची निवड सुद्धा करणं फार महत्त्वाचं असतं।
पूल करायचा असेल तर शॉर्ट चेंडूची आवश्यकता असते. हुक करायचा असेल तर डाव्या इष्टीवरला शॉर्ट चेंडू असायला हवा. स्क्वेअर कट करायचा असेल तर उजव्या इष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू असणं फार गरजेचं असतं. ड्राईव्ह करण्यासाठी फुल लेंथ चेंडू आवश्यक आहे. चेंडूची निवड प्रत्येक फटक्याची आवश्यकता आहे. विनोदजी पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आरडी ग्रुपचे आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचंय. अब मैंडेटरी पावर प्ले में रन बने 18, 3 बड़े विकेट गिरे. जयेश पाटिल अभी अभी आए, उनका साथ निभाने नॉन स्ट्राइक पर आए हैं टीम के कप्तान भावेश पवार. विनोदजी पाटील हे मराठा पंजाब संघाचे सर्वात मोठे शुभचिंतक आहेत. याद है उनका डांस जब बाली ट्रॉफी को जीता था मराठा पंजाब ने, बहुत झूम के नाचे थे विनोद पाटिल. इस मरतबा बैकलिफ को नीचा किया, बहुत खूबसूरत ड्राइव जयेश पाटिल का. बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेकर डीप एक्स्ट्रा कवर में 2 रन. छोटी बैकलिफ का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं. ठीक आंखों के नीचे आकर ड्राइव लगाया था जयेश पाटिल ने. आपण पाहू शकता दिव्यामृतचे प्रोप्रायटर महेंद्रजी पाटील, दिव्यामृत ड्रिंकिंग वॉटरचे प्रोप्रायटर महेंद्रजी पाटील, तसेच कार्याध्यक्ष ओंकार युवा संस्था यांचं आत्ताच मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेले. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए आतिश बामड़े. ओ बढ़िया गेंद, लेकिन जल्दी पढ़ लिया था उसे. लेग कटर थी, ड्राइव के एक्स्ट्रा कवर में इस मरतबा गेंद तेज ट्रैवल हुई. सिर्फ 1 रन. समीर अंसारी, फैयाज अंसारी और जहीन गोरेकर ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. एक वेळा हायवे दिवे यांच्याकडून खास करून नंदू पाटील यांनी पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. MP मराठा पंजाबला यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद गवळी सर. पुण्याच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत असेल. मित्र राहुल तरेसाहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत. युवा सेना तालुका अधिकारी भिवंडी, तसेच प्रमोद पाटील, बंटी पाटील आणि प्रेक्षकामध्ये जर कुठं रुक्मिणी धाबाचे त्याचे प्रोप्रायटर सन्माननीय श्री विनोदजी पाटील आपण असाल तर आपणास विनंती असेल आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं. आणि या अगोदर एक झेल कलेक्ट केल्या अगोदर सीमारेषेच्या बाहेर तो प्रेक्षक आपण स्टेजवर यायचं आहे. ज्या प्रेक्षकाने झेल कलेक्ट केला होता. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा चॉप कर दिया है. गेंद पॉइंट पे चली गई है. 1 रन स्कोर में दूसरे के लिए पलट चुके हैं और तीसरे अंपायर की मदद. जोखिम बड़ा रन पूरा करना चाहते थे, वहां पर भावेश पवार कॉल दिया था जयेश पाटिल ने. हालांकि भावेश पवार स्वयं कॉल दे चुके थे, वहां पर चॉप किया था उन्होंने. तिसऱ्या पंचांगा निर्णय सोपवलेला आहे. हरी जोशी को भूषण पाटिल और भावेश मात्रे ने ऑल द बेस्ट कहा है. गणेश 11 को आमिर ने ऑल द बेस्ट कहा है. नट आउट घोषित दिया अंपायर ने. 2 रन स्कोर में और बढ़ते हुए 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है. 3 विकेटों के नुकसान पे 23 रन. हेलो जीतू भोईर ने गणेश 11 को ऑल द बेस्ट कहा है. मोहन भोईर, करण तरे, अंजू याने झेल घेतला सीमारेच्या बाहेर आणि 400 रुपयाचं पारितोषिक पटकावलेलं आहे. जोखिम भरे 2 रन लिए थे वहां पर. 2 रन से स्कोर 23 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर. प्रणीत मात्रे, हाईवे दिवे ने मराठा पंजाब के लिए ऑल द बेस्ट कहा है. जबकि अमोल सालुंके और अमोल हिवाले ने गणेश 11 को ऑल द बेस्ट कहा है. स्पेशली जयेश पाटिल को. इस मरतबा धीमी गेंद थी, वीटी टाइट टर्न कर दिया ऑन साइड में. 1 रन बना. दूसरे के लिए जा रहे हैं और 2 रन पूरे करते हुए. अब एक बात तो जरूर है कि जयेश पाटिल और भावेश पवार छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं. एक रणनीति के तहत बल्लेबाजी हो रही है. स्कोर 25 पे पहुंचा है. अगदी बरोबर एकेरी 2 धावा घेतल्या जात आहेत.
दोघांकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता सुद्धा आहे. इस मरतबा चॉप करना चाहते थे, बीट हुए. बढ़िया गेंद. आसिम शेंदू और जमीर पटेल ने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. हर्षल शिवारी खारबाव ने भावेश पवार और धनेश को ऑल द बेस्ट कहा है. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए आतिश बामड़े. इस मरतबा ड्राइव किया बहुत तेज, डीप एक्स्ट्रा कवर में लंबा फासला तय कर रहे और अब जाकर गेंद को उठाया आतिश पाटिल ने. 2 रन बनाए बैट्समैन ने. अच्छा शॉट खेला था वहां पर भावेश पवार ने. ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 27 रन. यहां से जरूर धनेश चाहेंगी कि लगभग 45 को क्रॉस किया जाए, 50 के करीब पहुंचा जाए, और मराठा चाहेंगी कि अंडर 45 रहे. आइए इस संघर्ष की कहानी सुनते हैं गवली सर की जुबानी. धन्यवाद गवळी सर. तर मित्रों, प्रेक्षकांसाठी एक सुवर्ण संधी होती. सीमारेषेच्या बाहेर जेल कलेक्ट केलं जाणार प्रेक्षकाला आज 400 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार होतं आणि प्रेक्षक ठरला होता आज. महेंद्रजी, आपण आपल्या शुभ हस्ते बक्षीस द्यायचं आहे. नाव सांगायचं प्रथम. कारण तरी आपण आज प्रेक्षक आता प्रेक्षक जाता जाता आपण उत्तम झेल कलेक्ट केला होता आणि 400 रुपये पारितोषिक पटकावलं होतं. काय फिलिंग होतं? चालता चालता लक्ष्मी आली, त्याच्यात काय झेल घेतला. 400 रुपये मिळाले, काय वाटतं? काय नाही, आता तिथे त्याला संपणार ते. ओके, धन्यवाद. या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा. तर जरीमरी आलिमगर, कॅप्टन आतिश पाटील आणि जयेश सुजित कडून मराठा पंजाबला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. यस, मोहन भोईर, पैसा तो लेके जाएंगे, लिफाफा आपके हाथ में थमा देंगे. संतोष केने गोरसे यांच्याकडनं धनेश 11 कुक्षे संघाला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. गणपत जोशी, टेमगरचे नामांकित उद्योजक सेट गणपत सेट टेमगर पाडा यांच्याकडे शुभेच्छा आल्यात. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद गणपत जोशी. जयेश डॉन गुंदोली ने दीपेश माली को ऑल द बेस्ट कहा है. रकीब जैर खावा भिवंडी आणि मात्र एक धाव पूर्ण झालेली आहे. 22चा इशारा होतो पंचांचा. एका धावाने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 28. 3 बाद 28. 3 फलंदाज बाद झाले. पहिला फलंदाज शेखर, त्यानंतर कुमार आणि त्यानंतर हेमंत हारट. खेळतो तो जयेश आणि भावेश पवार. बंडाबाई भिवंडी, जयेश पाटील आणि भावेश पवार बिनीची जोडी खेळपट्टीवर आहे. दोघांमध्ये रनिंग बिटवीन द विकेट ही सुद्धा अतिशय वेगात असते. जयेश पाटील आणि भावेश पवार. जैरिखाला भिवंडी, रकीब पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. फक्त 2 क्षेत्ररक्षक जे आहेत हे सिंगल वाचवण्यासाठी. रकीब याला मात्र लॉक केलेला आहे. टॉवरिंग 6 लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. This is the towering stroke played by Bhavesh Pawar. Middle of the bat, full face of the bat. That was a juicy half volley from Rakib. Interesting to see in replay. What a shot. Super duper stroke played by Bhavesh Pawar. Have a look at that. He picks on the half volley and high in the air. Towering 6. Fine camera work from Prince Movies. There is a lot of opportunity for air hostess. Catch the ball. उत्तम आयोजन, उत्तम नियोजन. वालसी नेतून या शुभेच्छा आल्या आनंद चौधरी यांच्याकडनं. ऑल इन वेल, ऑल द बेस्ट आलेले. धन्यवाद आनंद चौधरी. रकीब पुढे गोलंदाजी मार्कवर. याला पुन्हा एकदा स्वीपचा फटका खेळलेला आहे. स्लॉक स्वीप आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक दूसरा षटकार. कहा था ना मैंने कि ये ड्रॉप सीन में आते और हीरो बन जाते. इस शॉट को देख के इंग्लैंड के मॉर्गन की याद ताजा हो गई.
शॉट क्या खेला है, टिपिकल भावेश पवार स्ट्रोक, बिल्कुल मॉर्गन के अंदाज में उन्होंने इस गेंद को स्वीप किया था। ये देखिए बिल्कुल इंग्लैंड के मॉर्गन, झाड़ू स्ट्रोक, 6 रन। रकीब पुणे तो गोलंदाजी मार्कवर, याला मात्र बाउन्सर चेंडू आहे, अच्छा त्यांचा वाईट बॉलचा इशारा, अतिशय चांगला डिसिजन, कारण फलंदाजीच्या अवाक्या बाहेरचा हा चेंडू आहे। यस, अंपायर के मुताबिक बैट्समैन के रीच के बाहर था, वाइट घोषित दिया अंपायर ने। सदानंद म्हात्रे यांनी या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा दिल्यात, खास करून भावेश पवार, जयेश पाटील, जितू गवळी आणि दीपेश माळी यांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्यात। पायस्पोर्ट पाये यांच्याकडनं सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा, खास करून वंडरबाय भिवंडी जयेश पाटील आणि धनेशीलन कुक्षे संघाला। जीतू गवली का भी रोल बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि वो भी लगातार 3 मैन ऑफ द मैच ले चुके। रकीब यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे, अडवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि मात्र चेंडू नॉन स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर जातोय। 4 धावांसाठी चौकार। गौली सर, मैं अक्सर कहता हूं कि टेनिस क्रिकेट में ये देखिए बल्ले का किनारा छूकर फ्लाई स्लिप से होती भी गेंद 4 रनों के लिए। टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है, जहां पर आपके बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक अच्छा ओवर रनों का मिला तो बैटिंग साइड मजबूत होती है, एक ओवर अगर अच्छा आपको मिल गया गेंदबाजी का तो फिर बॉलिंग साइड को सपोर्ट मिल जाता है। रकीब या मात्र हो करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटच्या पड्यावर हवा तसा येत नाही, शॉर्ट फाईन निघला जातोय। एकच रन मिळते, मात्र आता चांगल्या स्थितीमध्ये संघ येतोय धनेश इलेव्हन, कारण 46 धावा झालेल्या आहेत। नक्की ज्या ठिकाणी 60 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असणार आहे तो धनेश इलेव्हन संघाचा 60+। क्योंकि भावेश पवार भी जानते हैं कि जीतू गवली अच्छे फॉर्म में, दीपेश माली अच्छे फॉर्म में, आतिश बामड़े अच्छे फॉर्म में, आतिश पाटिल अच्छे फॉर्म में, हरी अच्छे फॉर्म में, सुनील घरत अच्छे फॉर्म में। रकीब मला वाटते षटकातील शेवटचा चेंडू असावा, खेळण्यासाठी सज्ज होते जयेश पाटील। याला फुलटा चेंडू आहे, मात्र हवाता समाचार घेता आलेला नाहीये। मिड विकेटला ते खराब क्षेत्ररक्षण होतं आणि 2 धावा सहजगत्या पूर्ण होत आहेत। तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट, चुरा लिया, तीसरा रन तो चुरा लिया। अब बैट्समैन रन चुराए या कोई दिल, खबर तो चुराने के बाद ही होती। मनोज साजय, विकी, जयेश पाटील यांना कपिल म्हात्रे जे 40+ चे उपाध्यक्ष आहेत, शिवाय दिवसभर युवा संघाचे कोच आहे, यांच्याकडनं अधिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। मधुकरजी तरे, हरेशजी माळी, रमाकांतजी घरत आणि आता यांना आपण बघू विनोदजी पाटील थोडेसे चिंतित, कारण मराठा पंजाब संघाचे सर्वात मोठे शुभचिंतक आहेत विनोदजी पाटील, रुक्मिणी ढाबाचे प्रोप्रायटर आहेत। आमचे ओंकार युवा संस्थाचे कित्येक पदाधिकारी या ठिकाणी आहेत। कल्पेश तरे सुद्धा आहेत, विद्यमान उपसरपंच अंजूर गावचे। कल्पेश पाटिल और पांडुरंग शास्त्री ने इस वक्त धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। आणि आमचा कमेंट्री बॉक्स माझ्या डाव्या बाजूला ऑफिशियल स्कोरर राजीव पाटील आणि त्याच्या डाव्या बाजूला व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे। आणि जेव्हा समालोचक कक्षामध्ये धमाल असते, जेव्हा समालोचक सुभाष धुमाळ असतात, ते आमचे सहकारी समालोचक सुभाष धुमाळ। धावसंख्या झालेली आहे 49 पहले बॉयज ने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। या षटकामध्ये तब्बल 22 धावा घेतलेल्या आहेत। 22 यांनी फटकेबाजी केली होती। हे आमचे संदेश पाटील भिवंडीकर, भिवंडी टेनिस क्रिकेट .in चे।
दिनेश चौगुले आपण जर कुठं प्रेक्षकामध्ये असाल तर आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. जरीमरी अलीमगर के तसेच कॅप्टन मंगेश पाटील आपण जर कुठं प्रेक्षकामध्ये असाल तर आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. यावर स्वीप करण्याचा प्रयत्न आणि अराउंड लेग तिफाची अप्रतिम चेंडू. बहुत बढ़िया लेग ब्रेक. शेन वॉर्न की याद ताजा होती हुई. जयेश पाटिल झाड़ू स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अराउंड ही लेग्स बोल्ड हो गए. बहुत खूबसूरत लेग ब्रेक जीतू गौली की. पाहू शकता आपण कशा प्रकारे लेग ब्रेक स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता. अराउंड लेग तिफाजीत आज जीतू गवळीचा दिवस दिसतोय, कारण आपल्या गावच्या संघावरून खेळताना स्वयंभू संघावरून खेळताना 100 पेक्षा जास्त धावा त्याने पटकावलेल्या आहेत आणि दोन्ही सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावलेला आहे. देखिए मराठा पंजाब के समर्थक वहां झूमते हुए. जरीमरी अलीमगढ़ के कैप्टन आतिश पाटिल और सुजीत ने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. बहुत खूबसूरत गेंद. जीतू गवली ने 3 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच दोपहर में हासिल किए, 100 से ज्यादा रन बनाए. यही कारण है कि भावेश पवार चाह रहे कि एक ऐसा लक्ष्य रखा जाए जहां पर वो डिफेंड करे. आणि या स्पर्धेमधलं ग्रामीण मधलं पहिलं अर्धशतक ही जीतू गवळी यांनी पटकावलं. एक मात्र जे अर्धशतक आहे ते आज पटकावले जीतू गवळी याने. 25वां अर्धशतक ग्रामीण में लगाया जीतू गवली ने, जबकि सिटी क्रिकेट में 25वां अर्धशतक भिवंडी के एबी डिविलियर्स गैसुद्दीन शेख ने बाली ट्रॉफी में लगाया था. 93 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली थी. अजय खेळण्यासाठी सज्ज होते जीतू गवळी. यावेळेला मात्र फलंदाज बाद होतोय. धावपट झालेलं आहे. विजय बामरे जो आतिश बामरे के पिताश्री हैं, उन्होंने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. ये देखिए सीधा थ्रो और आउट हो गए वहां पर बैट्समैन. अभी भी भावेश पवार वहां मौजूद है. बच्ची भी गेंदों को किस तरह खेलते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. कैप्टन 9 कब तक खेल रहे हैं और 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश पवार. 49 धावसंख्या आतापर्यंत 2 फलंदाज बाद झाले आहेत. 5 बाद 49. जीतू गवळी एक चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर सफलता, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर सुद्धा धावबाद करण्यामध्ये यश. यस, कौन भूल सकता है उनके उस ओवर को जब बी इंडियन के सामने गेंदबाजी बाली ट्रॉफी में जीतू गौली को दी गई थी. गावदेवी अंजीर संघाच्या सर्व खेळाडूकडून मराठा पंजाबला हार्दिक तसेच भूषण पाटील ओवळी यांच्याकडनं या संघाला मराठा पंजाब या संघाला विशेष शुभेच्छा येतात. आयोजनाला शुभेच्छा. धन्यवाद भूषण पाटील. तसेच सन्मानित जयवंतजी पाटील. जीतू गवळी याला मात्र भिरकावून दिलेल्या चेंडूला 6 धावांसाठी षटकार. ये तो अजीब बैट्समैन है. इनका तो काम है गेंदबाज कोई भी रहे, जीतू गौली रहे या कोई भी रहे, गेंद को तो मार देते तो गोली की तरह नजर आती. ये देखिए क्या शॉट खेला है. टर्न होने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा पुल. 6 रन. गजब के खिलाड़ी हैं भावेश पवार. जयवंत माळी यांच्याकडनं उत्तम आयोजन, उत्तम नियोजन आयोजनासाठी शुभेच्छा. धन्यवाद जयवंतजी माळी. या षटकाराने 50 धावाही पूर्ण होत आहेत. 55 धावा झाल्या आहेत. 5 बाद 55. 5 5 5 5 बाद 55. ये 3 गेंदें काफी निर्णायक है गौली सर. इसमें तो भावेश पवार तो वैसे भी अपने बाजुओं को खोल चुके हैं. जितने ज्यादा रन बनेंगे चेसिंग में उतना दबाव मराठा पंजाब की बल्लेबाजी पे आएगा. अगदी बरोबर. अजूनही षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 60+ धावसंख्या जर झाली तर मात्र एक संघर्ष बघायला मिळणार आहे.
जितू गवळी. यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. आतिश पाटिल वेले ने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल दी बेस्ट कहा है. जितू गवळी याला पुन्हा एकदा मिरकावून दिलेला आहे. डीप वाईडिश मिड विकेट शिवापार षटकार. भावेश पवार ने तो ये बता दिया कि एक तू ही बल्लेबाजी के काबिल बल्लेबाजी 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान भावेश पवार. 61 धावा झाल्या. त्याला शेवटचा चेंडू आहे. 61 धावा. जितू गवळी या पुन्हा एकदा विरकावून द्यायचा प्रयत्न आणि लॉंग सीमारेषे बाहेर षटकार. धन्यवाद. बॉल पूल केला होता आणि षटकार. पुढच्या त्या सर्वांचं मनापासून स्वागत असेल. मित्र खरोखरच दोन संघामध्ये जबरदस्त लढत आपण पाहतोय आणि याच दरम्यान या मान्यवर कक्षामध्ये काही मान्यवर व्यक्तींचं आगमन झालेले आहे. त्यांचं विशेष स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती असेल. ओमकार युवा संस्थेचे विद्यमान उपाध्यक्ष विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत अंजूर सन्मान श्री उमाकांत पाटील साहेब आपण आपल्या शुभ असते या मान्यवरांचं विशेष स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. रुक्मिणी धाबा आणि या धाब्याचे प्रोप्रायटर आणि मराठा पंजाब या संघाचे खंदे समर्थक विनोजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं आपण विशेष स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. एक नामांकित असं व्यक्तिमत्व या व्यासपीठावर मंचावर विनोजी पाटील साहेब यांच्या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान होत आहे. रुक्मिणी धाबा आणि या धाब्याचे प्रोप्रायटर त्यांना आपण मामाचा नामावर होतो. नामांकित असं व्यक्तिमत्व त्यांच्या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान होते. त्यानंतर या मान्यवर कक्षामध्ये स्वराज्य कशेळी या संघाचे नामांकित खेळाडू बंटी तरे उपस्थित आहेत. त्यांचं आपण विशेष स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. स्वराज्य कशेळी या संघाचे बंटी तरे तसेच त्यांच्या समोर सन्मान श्री प्रमोदजी पाटील साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचे आपण विशेष स्वागत आणि सन्मान करायचं विनंती. ओंकार युवा संस्था आणि या संस्थेचे विद्यमान उपाध्यक्ष विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत अंजूर सन्मान श्री उमाकांत पाटील साहेब आपण आपल्या शुभ असते या मान्यवरांचं विशेष स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. स्वागत आणि सन्मान होत आहे अतिथींचं मान्यवरांचं पाहुणं. धन्यवाद. ऑल टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. 41 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली भावेश पवार ने और उनको कमेंटेटर नबील दिवकर हमेशा कहते हैं कि बहुत ही जालिम बैट्समैन रहते हैं जो इस तरह गेंदबाजी पे रहम नहीं करते, चाहे जावेद हो, चाहे भावेश पवार, चाहे दीपेश माली. वहीं कमेंटेटर नबील दिवकर, भिवंडी के शाहिद कपूर ने इस वक्त दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. साथ ही सुफियान के 68 धावांचं लक्ष्य आहे. 67 धावा झाल्या आणि 68 धावांचं लक्ष्य आहे. हे विशाल लक्ष्य म्हणता येईल. इस वक्त निशान जाधव, मुन्ना तरे, सत्यवान तरे खारबाव ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. 13.60 म्हणजे 13 किंवा 14 धावा या प्रत्येक षटकामध्ये कराव्या लागतील. पहिली जी 2 षटके आहेत मॅन्डेटरी पॉवर प्ले ही फार महत्वाची आहे. यस, रिस्की बॉयज ने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. आसिफ फंडोले, कामरान अकदस ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. लेकिन यहाँ रिस्क लेना होगा. रिस्की बॉयज का मैसेज से ज्यादा रिस्क लेके बल्लेबाजी करना होगी. नक्कीच रिस्की बॉयज अल्पेश पाटील, भरत पाटील कंपनी आहे. जयवंजी माळी
मानकुली यांच्याकडे ऑल द बेस्ट आलेल्या स्पर्धेला धन्यवाद. जेवणजी माळी. यस, अरफात, अकदस, कामरान, आतिफ भाभे, आसिफ के ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. इस वक्त मेरे तीनों बेटों ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है. अरफात भाभे, शगफ भाभे और सदफ भाभे ने आतिश पाटील आणि खारबाव यांच्याकडनं मराठा पंजाब संघाला हार्दिक शुभेच्छा. खास करून जितू गवळीला त्यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. यस, आतिश पाटिल वेले ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. आतिश बामड़े और जीतू गौली को इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है. आनंद चौधरी, आनंद चौधरी वालसेन मधून आनंद चौधरी यांच्याकडनं ऑल द बेस्ट आले. विशेष करून या स्पर्धेचे सर्व दिनाची पाडी साहेब यांच्यासाठी त्यांच्याकडनं ऑल द बेस्ट आले. धन्यवाद आनंद चौधरी. दोन्ही संघांसाठी ऑल इन वेल, ऑल द बेस्ट आहे. स्वराज्य कशिले संघाचे एक नामांकित खेळाडू बंटी तारे आणि प्रमोदजी पाटील. सॉरी, प्रमोद तारे आणि बंटी तारे. थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल ऑनलाइन करना भी आप, क्योंकि दो बड़ी टीमें खेल रहे हैं. बैक टू क्रिकेट नाउ. वेलकम ऑल ऑफ यू इन रेस्पेक्टेड आदित्य ठाकरे कप 2017 फ्रॉम फोकसमैन दीना पाटिल एंड ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. ईगल स्पोर्ट्स खाडी या संघाचे नामांकित खेळाडू भिवंडी क्रिकेट असून 40+ न्यू 40+ या संघटनेचे विद्यमान सचिव धर्मेंद्र तांगडी तसेच मालिडगावचे एक डॅसिंग पर्सनॅलिटी हरेंद्र चौधरी यांच्याकडून दोन्ही संघांना आणि आयोजकांना शुभेच्छांचा वर्षभरले धन्यवाद. वेगळी रणनीती या ठिकाणी बघायला मिळते. जितू गवळी याला सलामीला पाठवण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे आणि आतिश भामरे. Yes, this is the game planning to use by the captain of Maratha Punjab, Pratik Bhoir. Is going to be Manoj Bhoir. Open the bowling attack and facing him Jeetu Gowli, who played superb knock in afternoon, more than 100 runs, and lone batsman who hit half century in Aditya Thakre Cup 2017. Here goes Manoj Bhoir. Facing him Jeetu Gowli. Left arm round wicket. Goes past us. Goes to Jeetu, leaving edge. Manoj under it. Yes, so he's drop a lollipop chance. This is the very costly for Danesh 11 because the Jeetu is a dangerous customer. नक्कीच एक जीवनदान मिळते आणि कदाचित महागात ठरू शकतो. कारण आज जितू गवळी ज्याप्रमाणे मैदानात फलंदाजी करतोय असं वाटतं की धनेश 11 संघाला महागात पडू शकतो. सोपा झेल सुटतोय. आवश्यकता रिप्ले मध्ये कशाप्रमाणे लिव्हिंग एज ऑन साइडला खेळायचं होतं, मात्र लिव्हिंग एज चांगला प्रयत्न केला होता गोलंदाजाने. And here we watch Manoj Bhoir. Jeetu survives there. 1 for no wicket. Now Atish Bambre on his strike. One of the class young all-rounder. Manoj Bhoir. Left arm round wicket. Goes past us. Facing him Atish Bambre. Goes to Atish, smashed away over the infield. Ball is racing to extra cover. Very good cut off inside the boundary line. And finally batsman takes 2. There is a very awkward outfield, I think. Yes, ball is slow. And finally well cut off from Akhtar. And batsman taking 2. 3 for no wicket. Here goes Manoj Bhoir, left arm round wicket. Goes to Atish, who tried to sweep das ball. There is appeal for LBW, but impact is outside the upper stump. Lovely ball from Manoj Bhoir. I think slightly change of pace. 3 for no wicket. Maratha Punjab chasing a target of 68. Yes, change of pace. The impact is outside the upper stump.
Here goes Manoj Bhair, left arm round wicket. Goes to Atish, drive, soft and drive. They threw for a quick single with the stroke. 1 to score now. Score was up to 4 for no wicket. Now Jitu Gowli on a strike. Would drop by Manoj Bhair on his bowling. पिंपळनेरवरनं अजय गायकवाड यांनी या दोन्ही संघाला तसे आयोजनाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. Manoj Bhair, left arm round wicket. Goes to Jitu, reverse sweep in the air. Yes, he is gone. No mistake made by the cover fielder, and finally Jitu on his way. Are taken chances against Manoj Bhair, and why does Danesh lose the match? But just now Manoj Bhair bowl excellent so far, given away only 4 runs and claim 1 important wicket. Terrific bowling. He bang on target, he ball bang on target, he ball in channel. New batsman in Yashpal Mali, the experienced campaigner. Manoj Bhair, left arm round wicket. Goes to Mali, try to drive. Ball is travelling to short leg, no runs. That marks an excellent overturn from Manoj Bhair, given away 4 runs and claim 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 4 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. आपने सही कहा कि जो रिवर्स स्वीप खेला था उसमें ताकत नहीं लगाई थी जीतू भोईर ने. अगदी बरोबर, कारण कव्हरच्या डोक्यावर खेळण्यासाठी ताकदीचा वापर करणं फार गरजेचं असतं. आदित्य ठाकरे चषक 2017 आपण पाहू शकता. युवा सेना प्रमुख सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे, त्याचबरोबर युवा अधिकारी युवा सेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण सन्माननीय दिना पाटील साहेब यांचा फोटो पाहू शकता. स्पर्धेचे सर्वे सर्व 4 ओवर में अब 64 रन चाहिए. जो आस्किंग रन रेट है वो 16 पे पहुंच चुका है. हालांकि बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है. मराठा पंजाब के पास दीपेश का आना बाकी है, हरी का आना बाकी है, आतिश पाटिल का आना बाकी है. बैटिंग लाइनअप को देखे तो बहुत लंबी बैटिंग. प्रतीक भोईर स्वयं बाकी है. सचिन स्पोर्टचे जगदीश पाटील यांनी दोन्ही संघाला तसेच या आयोजनाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद जगदीश पाटील. भावेश पवार गेंदबाजी के लिए आए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी, कट करने की कोशिश, अपील कोर्ट बिहाइंड की. वहां पर बहुत ही जोरदार अपील, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं. पटकी भी गेंद थी, कट करना चाहते थे वहां पर. 4 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. जोरदार अपील केलं होतं. जवळपास सर्वच क्षेत्ररक्षक जवळ आले होते आणि जोरदार अपील केलं होतं. भावेश पवार, आज वैसे भी रंगना हेरात का जन्मदिन है. 1978 में जन्म हुआ था रंगना हेरात का, श्रीलंका के बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पिन गेंदबाज. देखना है भावेश पवार कुछ जयेश को थोड़ा सा
ज्यादा स्ट्रेट कर रहे हैं स्क्वायर लेग पर। इस मरतबा पुल करने की कोशिश, बाहरी किनारा, लेकिन रन पूरा करते हुए बैट्समैन। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 5 पे पहुंचा है। यहां से एक बात तो जरूर है कवली सर, अगर मैच में वापसी करना है तो एक बड़े ओवर की जरूरत है रनों की, और अगर दबाव ऐसे ही रखना है दनेश को तो इसी तरह की गेंदबाजी की। अगदी बरोबर, षटकामध्ये आक्रमण करणं गरजेचं आहे. 15 ते 20 धावा एखाद्या षटकामध्ये पटकावणं गरजेचं आहे जर मराठा पंजाब संघाला जर विजयापर्यंत पोहोचायचं असेल आणि धनेश शिरवण संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर सुरुवात ज्याप्रमाणे झालेली आहे त्याप्रमाणे गोलंदाजी करणं गरजेचं. भविष्य पवार इस मरतबा विधि टाइट स्वंग कर दिया ऑन साइड में, गेंद 6 रनों के लिए बाहर। एक रन से 12 पे पहुंचा है स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। आतिश के लिए लंबा हिट लेना चाहते थे, बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर। चावा ग्रुप वैतालपाड़ा भिवंडी की तरफ से आदित्य ठाकरे चषक के लिए ऑल द बेस्ट। इस मरतबा तेज गेंद थी, इंप्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, फिर से शरीर से टकराई, कोई रन नहीं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर। यस, देखना है अंपायर का क्या निर्णय, किस तरह से आउट हुए वहां पर देखना चाहेंगे हम रिप्ले में। ये देखिए लेट इसको रुका हुआ है। सुधाकर पाटील यांनी वंडरबॉय भिवंडी जयेश पाटील याला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद सुधाकर. रिस्की बॉयजनी मराठा पंजाबला शुभेच्छा दिल्यात, मात्र अजूनपर्यंत रिस्क घेताना दिसत नाहीये मराठा पंजाब संघाचे फलंदाज. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए दीपेश माली, और ये क्लास बैट्समैन है लाइन ऑफ मराठा पंजाब। देखना है कि आज शेर दिल बल्लेबाजी करते हैं या नहीं। लाइन ऑफ मराठा पंजाब दीपेश माली, मैं तो अक्सर कहता हूं वो जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। इस मरतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया लोगों पे, 6 रन।
सुनील कलंबे वैतालपाड़ा की तरफ से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट है। अख्तर की गेंद स्वीप करने की कोशिश, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। 19 पे पहुंचा स्कोर। अजूनही नेट टू नेट फाईट बघायला मिळते। षटकार लागल्यानंतर थोडंसं समीकरण बदललेलं आहे। हे पाहू शकता आपण ऑर्गनायझिंग कमिटी आयोजन समिती हरीश चिमाली, अल्पेश पाटील, भरत मात्रे। स्कोर इस वक्त 19 रन है, 19। जब 17 कहे थे 19 रन हो चुके। बेफिक्र होके खेलिए, बिल्कुल न्यूट्रल स्कोरिंग रहेंगी। इस मर्तबा फिर से दिशा में भटके वाइट। ये बचने का तरीका नहीं। दुनिया में बहुत गलियां हैं जहां से आप बच के निकल जाए। क्रिकेट में कोई भी ऐसी गली नहीं जहां से बच के आप निकल जाए। क्रिकेट बचने का नहीं, क्रिकेट लड़ने का खेल है। इस मर्तबा ड्राइव करना चाहते थे, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, पैरों में हलचल नहीं थी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के पास। दोघे बंधू खेळपट्टीवर आहेत, मात्र आपल्या संघासाठी कशा प्रकारे कामगिरी करतात बघायचं आहे। यशपाल माळी आणि दीपेश माळी। यस, जयेश पाटिल, भावेश पवार अख्तर को कुछ आके समझाते हुए वहां पर, क्योंकि क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। एक अच्छा रनों का ओवर बैटिंग साइड को मैच में वापस कर सकता है, तो एक अच्छा ओवर और दबाव बढ़ा सकता है। फुल टॉस गेंद, लेफ्ट स्वीप और गेंद जारी स्क्वायर लेग के ऊपर। 6 रन। छब्बीस पे मैच में अब वापसी करती हुई यहां पे मराठा पंजाब। सरदर्द तो दीपेश माली बनते हैं, लेकिन सरदर्द अब बन चुके यशपाल माली। 3 सिक्सर लगा चुके हैं। ओल्ड इज गोल्ड, बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और इस तरह की स्थिति में वो और ज्यादा निखर जाते हैं। नेट टू नेट फाईट बघायला मिळते, कारण तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे। धाव संख्या 26, टार्गेट लक्ष्य जे आहे 68 धावांचं। और दीपेश माली एक ऐसे खिलाड़ी है जिनका आप आकलन नहीं कर सकते कि वो क्या कर दे। बहरहाल आने वाले बल्लेबाजों में हरी बाकी है, सुनील घरत बाकी हैं। सुनील नहीं है, आतिश पाटिल है, प्रतीक है। इस मर्तबा बैकलिफ को नीचा किया, गेंद को खेल दिया ऑन साइड में। 1 रन के लिए, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 27 रनों पे पहुंचा है। ऐसा नहीं कि मुकाबला भी खत्म हुआ। दीपेश माली, तमाम आशाएं लाइन ऑफ मराठा पंजाब से जुड़ी हुई मराठा पंजाब की, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। बाली ट्रॉफी के मेगा फिनाले में बची हुई 3 गेंदों को बाहर दे मारा था। इस मर्तबा पैकलिफ को नीचा किया, अच्छा ड्राइव आउटफील्ड में, बढ़िया फील्डिंग वहां पर जयेश पाटिल की। सिर्फ 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पे पहुंचा है। यहां से 40 रन और चाहिए बची हुई 13 गेंदों पर। लेकिन दीपेश माली जब क्रीज पे रहते हैं तो इक्वेशन माने नहीं रखता है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, घूम के मारने की कोशिश, डॉट गेंद। 3 ओवर की समाप्ति, 28, 2 ओवर में 40 चाहिए। काम मुश्किल बहुत, लेकिन विकेट भी बहुत है। क्या कुछ होता है ये आइए सुनते हैं आगे का आंखों देखाल डॉक्टर गवली सर से। धन्यवाद सिद्धिक बाबे। ऑर्गनायझिंग कमिटी आपण पाहू शकता, मधुकरजी तरे, भरत मात्रे, हरीश माळी, अल्पेश पाटील,
आणि त्याचे इतर सहकारी खास करून ओंकार सेवा संस्थेचे सभासद आहेत, सचिव खजिनदार एक्टिव सभासद। मैगी 11 के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। इस मैच की विजेता टीम और मैगी 11 का आखिरी मुकाबला रहेगा और एक टीम सेमीफाइनल में आज पहुंच जाएंगी सिटी पूल से। 12 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता। आता मात्र सामना थोडासा आपण जर बघितलं तर धनेश 11 संघाच्या बाजूला झुकलेला आहे, पण हे सुद्धा जाणार नाही की दीपेश माळी खेळपट्टीवर आहे। यस, ये ओवर बता देगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। भावेश येतोय, याला मात्र चेंडू नॉनस्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर जातोय, 4 धावांसाठी चौकार। बॅटला स्पर्श करून चेंडू गेला होता नॉनस्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर। वेलकम बाउंड्री, चांगला फटका मानता येणार नाही, परंतु 4 धावा मिळतात। धावा मिळणं हे गरजेचं असतं। 32 धावा झालेल्या आहेत, अजूनही जिंकण्यासाठी 36 धावांची आवश्यकता आहे। 11 चेंडू आणि 36 धावा। यावेळेला मात्र पडल्यानंतर चेंडू बाउन्स झाला होता, उसळला होता आणि सरळ निघून गेलेला आहे तो एसटी रक्षकाच्या हातात। 10 चेंडू आणि 36 धावा। बिल्कुल, ना सिर्फ पेस बल्कि अच्छा बाउंस भी प्राप्त कर रहे हैं भावेश पवार। भावेश या फटका खेळलाय, थोडी सीमारेषेकडे क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे। चांगलं क्षेत्ररक्षण एक पेक्षा जास्त मिळणार नाहीये। धावसंख्या होती 33। 9 चेंडू आणि 35 धावा, समीकरण जिथे हलवणं कठीण होतंय मराठा पंजाब संघासाठी। बिल्कुल, ये जो 3 गेंदे बची ये बहुत अहमियत की हामिल है। भावेश यावेळेला पुन्हा एकदा चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आवाज आहे, शॉट कव्हरला जातोय, धावबाद करण्याचा प्रयत्न होतोय, ओव्हरथ्रो झालेला मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही। आता मात्र 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 34 धावांची आवश्यकता। यह साजे गराटे वैताल पाड़ा ने धनेश 11 को ऑल द बेस्ट कहा है। भावेश याला मात्र हुक केलेल्या चेंडूला चेंडू डीप स्कोअर सीमारेषेच्या बाहेर जातोय, 4 धावांसाठी चौकार। बहुत खूबसूरत शॉट, गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर दिया, हुक किया गेंद को और गेंद पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। 7 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता। इस गेंद पे अगर बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा तो फिर इक्वेशन ऐसा नहीं कि मराठा पंजाब ये कारनामा कर चुकी है मेगा फिनाले में धनेश के सामने। याला मात्र लॉफ्ट केलेला आहे, व्हाट ए शॉट, वाइड ऑफ लॉन्गर सीमापार षटकार। क्या शॉट है, गजब का शॉट, ऐसा लगा ही नहीं कि ताकत उसमें थी। टाइमिंग के बलबूते पे दीपेश माली का स्ट्रोक। चौबीस रन चाहिए, उम्मीदें बढ़ा दी है वहां पर इस सिक्सर ने मराठा पंजाब की। क्या शॉट खेला है वहां पर, गजब का शॉट, ताकतवर स्ट्रोक दीपेश माली के बल्ले से। आता मात्र 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 24 धावांच्या आवश्यकता। ऑर्गनायझिंग कमिटीला आपण पाहू शकता, मधुकरजी तरे, परत मात्रे, हरेश माळी, रमाकांतजी गरत, उमाकांतजी पाटील, अल्पेश पाटील, अजय पाटील,
अपार मेहनत घेत आहेत या स्पर्धेसाठी. हालांकि तालुका क्रिकेट में 25 के ऊपर का जो कारनामा है वो लगभग 7 से 8 मरतबा हो चुका है, लेकिन 30 का कारनामा सिर्फ 2 मरतबा हो चुका है. एक मरतबा जावेद ने अंजाम दिया था. महेंद्रजी पाटील यांना आपण पाहू शकता. आणि मागच्या रो मध्ये आपण बघितलं की निवृत्ती पाटील यांना सुद्धा आपण बघितलेलं होतं. संपूर्ण ऑर्गॅनिक कमिटी आपण बघितलेली होती. आणि हे सन्माननीय दिना पाटील साहेब स्पर्धेचे सर्व युवा अधिकारी, युवा सेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण. हेमंत हड़ट को गेंदबाजी दी गई है. अब ये मुकाबला हेमंत हड़ट बनाम मराठा पंजाब. 24 धावा, 6 चेंडू आणि 24 धावा. मला चॅलेंज मैदानावर 26 धावांची आवश्यकता होती अंतिम सामन्यामध्ये, आणि त्यावेळेला आतिश पाटील यांनी तुफानी फटकेबाजी केली होती. कभी कभी ऐसे कीर्तिमान बनते जो जल्दी नहीं टूटते. हेमंत हड़ट यावर धाव घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 1 धाव पूर्ण झालेली आहे. 5 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. ये जो स्थिति रहती है, उस वक्त भी मैंने कहा था कि आतिश पाटिल जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी कर रहे. ये जो स्थिति रहती है वहां पर आपको वाकई में कुछ ऐसा करना होता है जिस तरह कलेजा जिगर हलक में आके फंसे. हेमंत हड़ट फुटा चेंडू मात्र फायदा उचलता आलेला नाही. चेंडू मिड विकेटला जातोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. चेसिंग कंपल्सरी है. इसका मतलब है 4 गेंदों में 23 रन. हेमंत हड़ट यावर मात्र पोल केलेला चेंडू आणि एका आपल्या अलग अंदाजामध्ये झेल घेतलेला आहे वंडर बाय भिवंडी जयेश पाटील यांनी. वाईड ऑफ लॉंग आणला. फोर्स केलं होतं मात्र वाईड ऑफ लॉंगनला क्लिअर करता आले नाहीये. वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील यांचा जो झेल घेण्याचा अंदाज आहे त्या अंदाजामध्ये झेल घेतलेला आहे आणि ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट प्राप्त केलेली आहे. आणि आता मात्र मी तर म्हणेन की मिशन इम्पॉसिबल. हेमंत हड़ट यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे. अपील केले जात आहे आणि आता मात्र मला असं वाटतं की फॉर्मॅलिटी औपचारिकता उरलेली, कारण 2 चेंडू आणि 23 धावा. विजयाच्या दारात उभा आहे धनेश इलेव्हन संघ. फक्त 2 चेंडू टाकून विजयावर शिक्कामोर्तब करायचं आहे. हेमंत हड़ट शेवटचा चेंडू आहे. याला मात्र चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे आणि याच बरोबर धनेश इलेव्हन संघ विजय प्राप्त करते. अभिनंदन धनेश इलेव्हन कुकसे. अभिनंदन हेमंत हड़ट, जयेश पाटील, भावेश पवार. आणि हार्ड लक मराठा पंजाब, हार्ड लक जितू गवळी, हार्ड लक आतिश पाटील, हार्ड लक प्रतीक भीर. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच भावेश पवार. भावेश पवार यांनी 41 धावांची तुफानी खेळी केली होती आणि आपल्या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा उचललेला आहे. म्हणून मॅन ऑफ द मॅच भावेश पवार. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार भावेश पवार यांनी घेऊन जायचा. त्याचबरोबर
दोन्ही संघ कर्णधारांनी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय, कारण मॅगी 11 संघाचे कर्णधार आलेले आहेत. भावेश पवार इज द मॅन ऑफ द मॅच. भिवंडी तालुका युवा सेनाधिकारी राहुलजी तरे आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी एक गिफ्ट हॅम्पर द्यायचंय. राहुलजी तरे आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी गिफ्ट हॅम्पर भिवंडी तालुका युवा सेनाधिकारी. त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर देण्याची विनंती मी करतोय. जयकुमार आहे ना की आपण आपल्या शुभ हस्ते एक गिफ्ट हॅम्पर द्यायचंय ते भावेश पवार यस, जे आम्हाला प्रभाकर मणिलाल पाटील यांनी स्पॉन्सर केलं होतं. त्यानंतर दुसरे गिफ्ट हॅम्पर जे द्यायचंय, ट्रॉफीज प्रदान करायची, गिफ्ट हॅम्पर ट्रॉफीज प्रदान करायची आहे. मोनीजी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते जी स्पॉन्सर केलेली आहे. शिवसाई इन्फ्राचे दिग्विजय पाटील, मोनीश पाटील आणि सागर पाटील. त्यानंतर दुसरं जे गिफ्ट हॅम्पर आहे ते जयकुमार यांनी आपल्या शुभ हस्ते द्यायचं आहे. ते आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहे ते वैष्णवी पावडर कोटिंग कंपनी प्रोप्रायटर विजय नथू पाटील, जे पोलीस पाटील आहे. सो वेल प्लेड भावेश.